नना माने उठ, एठी की पाला चलीची। दिन 3टारू 5टा हेलानी। सबुबेले कहउचंती आउ टिके अपेक्षा करंतु, आउ टिके अपेक्षा करंतु। 2 घंटारू 3 घंटा होई गलानी। भोजन पई आउ केते अपेक्षा करिवा जे? चलो जीवा चलो, आउ अपेक्षा करि होबनी। एमिति कहि किसी जण ब्राह्मण छिडा होई गले। आपण माने भाबुथिबे मु अनुभूति कहिवा बदଳରେ एमिति कोन सब कहउची। टिके अपेक्षा करंतु आज्ञा, एहा एक सुंदर अनुभूति। सुनिले आखिरु भी लुह पळै आसीबो। भुवनेश्वर पटिया अंचल श्रीनिवास बाबू, सौम्यरंजन बाबू, रत्नाकर बाबू एवं गेलेई भौणी सोनाली मार मृत्यु पर 11 दिन कर्मरे ब्राह्मण माने बसिचंती पुरी आसवाकू थिबा महाप्रसाद खाइबा पई। समस्त अपेक्षा करिचंती, ब्राह्मणक सहित साई पड़ोशी मध्य। हेले महाप्रसाद एजाए पहुंची पारिला नाही। घरर मुरबी जेहेतु बड़ भाई, सेमानक सम्मुखरे साष्टांग प्रणिपात मुद्रारे कहिले, आमकू क्षमा करंतु गोसाई माने, प्रकृत रे बहुत डेरी हो गलानी सत। आपण मानकू एते समय बसाई रखिबा आमर अक्षमणीय अपराध, किंतु आपण मानक ठारू तो आमे अनुमति नै ये व्यवस्था करिचु। 6टा सुधा महाप्रसाद जेमिति हेले भी पहुंची जिवो, टिके अपेक्षा करंतु। 5टा पर सान भाईटारू कोनोसी खबर आसीनी, तेणु सेमाने निश्चय बाटरे थिबे। आपण माने टिके आउ अपेक्षा करंतु। दया करी आपण माने आउ किछि समय अपेक्षा कले आमे धन्य होबो आज्ञा। महाप्रसाद रे खाइकी जिवे, मो मार आत्मा शांति पाइबो। से दिन थिला ए 4 जनक मांक मृत्यु पर 11 दिन कर्म। बहु समस्तंकु छाड़ी चली जाइथिला। बापा तो आगरू चली जाइथिले। एमाने भाई भौणी 4 जण अनाथ होई जाई थांती। जहार बापा बहु नाहांती से अनाथ ना। बहु कष्टरे बापा माँ एमानकु गढ़ी तोली दुनिया रे ठिया कराइथिले। गोटे निम्न मध्यवित्त परिवार पिलामानकु कराइबा केते कष्टकर ताहा अवर्णनीय। जीवन सारा तिल तिल जली एमानकर चला बाटकु आलोकित करिसंती। सेमाने सबु दुखर गरल निजे पी जाई एमानकु अमृतर स्वाद चखाइचंती, किंतु एमानक कांधरे सेमाने हाथ रखी चलिबा बेलकु एमानक ठारू दूरेई गले। सबु बापा माँ ठीक एही परि ना, केबे चाहंती नाही पिलांक उपरे बुझ हेबाकु। बापा श्री जगन्नाथंकर बाहुडा यात्रा दिन चली जाइथिले, आउ बहु कृष्णंकर जन्माष्टमी दिन चली गले। दुहे पुण्यात्मा केते भल दिन रे स्वस्थान को फेरी गले। सौम्यरंजन बाबूंक संगरे फोन रे कथोपकथन समय रे सौम्यरंजन बाबू जहा कहिथिले मु सेहा आपनकु कहिबाकु जाउची। 3 भाईंक मध्य रे मझिया भाई सौम्यरंजन बाबू मो संगरे कथा हैला बेले छुटिया अनुभूति टे कहि बसिले, जहा सुनिले आपण मानक लोममूल भी टांकुरी उठिबो। मां चली गला परे निजको अभागा मने करूथांती। बापा आ बहु दुहींकु सेमानकर शेष समय दर्शन करि पारिले नाही। बहु मृत्युर 5म दिन सौम्यरंजन बाबू बस रे भुवनेश्वर रु गाँ को जाउथांती। बस पूरा भरपूर थाए। सौम्यरंजन बाबू गोटे स्टांड धरी छिड़ा होई थांती। तांको पाखरे कृष्ण वर्णर जने भद्र व्यक्ति छिड़ा होई थांती। बस चालू थाए। रात्रि समय हठात से व्यक्ति सौम्यरंजन बाबू को कहिले, बाबू मन दुख कोन पई करूच, किछि समस्या अछि बोधे। जदिओ बौर मृत्यु जोगु सौम्यरंजन बाबू म्रियमाण थांती, तथापि जने अपरिचितंकु ए विषय कहिबाटा उचित नुहे बोली मने करी सौम्यरंजन बाबू कहिले, ना ना आज्ञा सेमिति किछि नुहे। पुणी सेमिति छिड़ा होई बस रे किछि समय बीतीगला। पुणी से कृष्ण वर्णर व्यक्ति कहिबाकु लागिले, निश्चित किछि समस्या होईछि। हौ न कहिले नाही, गोटे कथा मानिबो बाबू। सौम्यरंजन बाबू किछि कहिबा आगरु पुणी से व्यक्ति जनक कहिले, लोकमानंकु महाप्रसाद सेवन करांतु, दुख लाघव होई जिवो। एमिति कहि से कृष्ण वर्णर व्यक्ति जनक हसुथिले। ओठरे सुंदर मनलोभा हस सांगकु देहरु बासी आसुथाए तुलसी चंदनर बास्ना। सौम्यरंजन बाबू किछि बुझी पारिले नाही। अचानक से बस कंडक्टर को से व्यक्ति जनक कहिले, बस रख मु एठु उल्हेबी। कंडक्टर जनक आश्चर्य होई कहिले, एते वर्षा राति रे आपण एठी कोन उल्हेबे? एठी बस रहिबार जागा नुहे किबा कोनोसी घर कि दुकान मध्य नाही। किंतु से व्यक्ति जनक जिद्दी करी सेठारे उल्हाई गले। सौम्यरंजन बाबू सेतेबेले अनुभव करूथांती सते जेपरि आंकु से महाप्रसाद विषय कहिबा पई ही से बस रे उठिथिले। घरे पहुंच सौम्यरंजन बाबू ए घटना समस्तंकु कहिले। सौम्यरंजन बाबूंक पाखरु तांको बड़ भाई एकथा सुनि सारला परे टिके चिंता कले। आ कहिले 11 दिन दिन समस्तंक पई पुरीरु महाप्रसाद आनिबार व्यवस्था कले केमिति होंता? ब्राह्मण और अभ्यागत समस्तंक पई। सान भाई कहिले, बहुत भल प्रस्ताव भाई। समस्तंको महाप्रसाद सेवन कराइबा भाग्यर कथा। समस्ते खुशी होंते, आम बौर आत्माटा शांति पाई जानता। किंतु पुरीरु बड़ ठाकुरंकर महाप्रसाद ठीक समय रे आम घरे पहुंची परिबो तो? पुरीरु गाँ 65 किलोमीटर। महाप्रसाद आनी गाँ रे पहुंचीबाकू मिनिमम 2 घंटा लागिबो। दिन 2टा सुधा बरादिया महाप्रसाद श्रीमंदिर रु बाहरिले ही संभव होई परिबो। संध्या होई गले ब्राह्मण भोजन होई परिबो नाही। तेणु ब्राह्मण मानकु छाड़ी महाप्रसाद सेवन संभव नुह। पुणी सौम्यरंजन बाबू कहिले, ब्राह्मण मानक संगरे परामर्श करा जाऊ।
ସେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିବା, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତିନିହେଁ ମିଶି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ମୁଖିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହି ଉଠିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେରେ ବାବା। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ସମୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେହି ବି କରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମାନସିକ କଲେଣି ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଭାରି ବଢିଆ ହବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ତମେ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। 6ଟା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଭଲ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ତିନି ଭାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଅତିଥି ମୋଟାମୋଟି 600 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦର ବରାଦ ଦିଆଗଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କାକୁଳ, କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, ସବୁ ତମରି ହାତରେ, ତୁମେ ଯାହା କରିବ। କେବଳ ତୁମରି କୃପା ହେଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ମହାପ୍ରସାଦ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିପାରିବ। ଆପଣ ହିଁ ଭରସା ମହାପ୍ରଭୁ। 11 ଦିନ ସକାଳୁ 407 ଟ୍ରକଟିଏ ଧରି ସାନ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା 2 ଜଣ ପୁରୀ ବାହାରିଗଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ। 11 ଦିନ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦକୁ। ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ତ ନଥିଲା। ପବ୍ଲିକ ଫୋନରୁ ଫୋନ କରି ଘଟଣା ସବୁ ଜଣାଇବାକୁ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ। ସମୟ ଦିନ 2ଟା ହେଲା, 3ଟା ବାଜିଗଲା, 4ଟା ବି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ବଜାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାଏ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫୋନ କରି ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ। ସଭିଏଁ ଆତଙ୍କିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମେତ 600 ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ପୁରୀରେ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ପୁତୁରା ଏବଂ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ତ୍ରସ୍ତ, କଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ହେ ଚକାଡୋଳା, ରକ୍ଷା କର ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ପଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଗିରି ଲଙ୍ଘିଯାଏ। ଆମ ପରିବାରକୁ ଏ ବିପଦରୁ ସାହା ହୁଅ ମହାବାହୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କର୍ମ ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅବଢାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ବଢା ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡି କୁଡୁଆ ସହ ଲାଗି ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଭୋଗକୁ ଅବଢା କୁହାଯାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ବିଧିରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ବିରଳ। ପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଗ ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଲଟିଯାଏ। ଦେବତା, ମାନବ, ଶରୀରଧାରୀ ଏବଂ ଅଶରୀରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣିକାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଲୋଭ। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟମ୍ ମହାପାତକ ନାଶନମ୍ ଭକ୍ଷଣାତ୍ ଫଳମାପ୍ନୋତି କପିଳାକୋଟି ଦାନଜମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ମହାପାତକ ନାଶ କରେ। ଯିଏ ଏହାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ କୋଟି କପିଳା ଗାଈ ଦାନ କରିବାର ଫଳ ଲାଭ ତାକୁ ହୁଏ। ସେହି ମହାର୍ଘ ମହାପ୍ରସାଦ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ସଭିଏଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଡେରି ହେବାରୁ ଯାଇଥିବା ଭାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବସି ଲୁହ ଝରାଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, କାଳିଆ, ଏ କଣ କଲୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ଘରୁ ଫେରିଯିବେ। ମୋ ବୋଉ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏପରି କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଯେ ମାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ପୂରଣ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ଓ ବାବୁ, ଏଠି କଣ ବସିଛ? ଚାଲ ଚାଲ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ନେଲେ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହେବେ। ତୁମ ବୋଉ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତୁମର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ। ଯାଅ, ଗାଡି ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେ କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରି ସାରିଲାଣି? ଏମିତି କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ବୋହୂ ପୁଣି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି। ମୋ ବୋଉ କାହିଁ? ଆପଣ କିଏ? ମତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଜୋରରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ କହିଲେ, ଓହୋ, ତମେ ଗାଡି ପାଖକୁ ଯାଅ ମ, ତୁମକୁ ସେଠି ଖୋଜା ପଡିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଗାଡି ପାଖକୁ। ଗାଡି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ୟାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଗାଡି ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରଖା ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ପୁତୁରାକୁ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କାମ କେମିତି ହୋଇଗଲା? ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସେଇଠୁ କହିଲେ, କକା, ଅଚାନକ କିଛି ଲୋକ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ। 10-15 ମିନିଟରେ ଗାଡିରେ ଲୋଡ କରି ଚାଲିଗଲେ। ପୁତୁରାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଦାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନନାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ସେ ନନା ସେଠି ମିଳିଲେନି। ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଗାଡି ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ହସି ହସି କହିଲେ, ଯା ଯା, ଜଲ୍ଦି ଯା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେଣେ ପଳେଇ ଯିବେ ଯେ। ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଠି କିଛି ନ ଭାବି ଗାଡିରେ ବସିଲେ ଆଉ ଗାଡି ବାହାରିଲା ପୁରୀରୁ। ସମୟ ସେତେବେଳୁ 5ଟା।
5ଟା ବେଳେ ବାହାରି 6ଟା ବେଳକୁ ଗାଁରେ କେମିତି ଯେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯାହା ଡ୍ରାଇଭର କୁହନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଜଣକ କୁହନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ି କାଳେ ଚଲାଉ ନଥିଲେ, କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଯେପରି ଗାଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। 6ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ହରିବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ନୀରବରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଚକାଡୋଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ 7ଟା ବେଳକୁ ସରିଗଲା। ଗୋସେଇମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ବାହୁଡ଼ି ଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ, ଏ ଅନୁଭବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା। ଏ ତ ପ୍ରସାଦ ନୁହଁ, ସତରେ ଅମୃତ। ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରହିବ। ସେଦିନ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସାନ ଭାଇ ମହାପ୍ରସାଦର ପାଉଣା ଦେବାକୁ ପୁରୀ ଯାଇ ସେ ନନାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଲେ। ନା ସେ ନନାଙ୍କର ଦେଖା ଥାଏ, ନା ସେ କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଯୋଉ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ବରାଦ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନନାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲେ। ସେ ନନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରଖିଦେଲେ, ଆପଣ ମୋ ମାନ ରଖିଦେଲେ। ସେ ନନାଙ୍କର ଏମିତି କଥା ବୁଝି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନନା? କାଲି ତ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସେ ନନା ଜଣକ କହିଲେ, ବାବୁ, ଆପଣ ଦେଇଥିବା ବରାଦ କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ମାନ ରଖିଲେ, ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇଗଲେ। ସେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଦେହଟା ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନନା? ତାପରେ ସେ ନନା କହିଲେ, ଆହେ ବାବୁ, ତମେ ଯୋଉ ନନା ଆଉ କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ ତାକୁ କଣ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ନିଜେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଆସି ପ୍ରସାଦ ଦେଇଗଲା। ନଚେତ୍ ଗତକାଲି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା ତାର ସମାଧାନ ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପରି ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ତ ପ୍ରସାଦ ଦେଇପାରିଲିନି, ମୋ ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରସାଦ ଦେଇଗଲେ। ତା ଲୀଳା ତାକୁ ହିଁ ଜଣା ବାବୁ। ବୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଥିଲେ। ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ସାନ ଭାଇ ଝରଝର କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ପକାଇଲେ। ମନେ ମନେ କହି ହେଉଥାନ୍ତି, ମହାବାହୁ, ଇଏ କି ଲୀଳା ଲଗେଇଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ବୋଉର ସଦ୍ଗତି କାମନା ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ମଝିଆ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲା, କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବ ବୋଲି ବସରେ କହିଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ବି ସେଇ କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆସି ଏଠୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା। ଏମିତି ରୂପରେ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୋ ବୋଉର ସଦ୍ଗତି କାମନା ପାଇଁ ନିଜେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇଯିବ, ଏ ଆଶା କେବେ କରିନଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁ। ସତରେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ ମହାବାହୁ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ସେଇଥିପାଇଁ ନାମ ବୋଲାଇଛ। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି କଥା ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର ଜୟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଜୟ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ତାଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଏ ଜୀବ ଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।